New education policy here in BTR going to start, and what is the program here is already held, and what is the message from this program? The BTC government, they constituted a committee to draft the BTR education policy, because the new education policy 2020, it provides a good framework and guidelines, but the implementation strategies are left to the implementing government. So through this BTR education policy, BTR is trying to contextualize, considering the local situations, available skills, available knowledge, available traditional cultures of the regions into the new education policy before it is being implemented, so that the local roots of the BTR doesn't get lost in the process of providing the quality higher educations. So we remain grounded when the new education policy is implemented. That is the basic reason of forming the BTR education policy drafting committee. So there is a big challenge to implement this in BTR region, because the manpower is very poor, and in primary level there is a lack of teachers. Lots of school is going to be banned. What will be the policy? So it is true that implementations of the new education policy is going to be a challenge, but that doesn't mean that we should not make an attempt. We should overcome the challenges to draft the new education policy and implement a new education policy, because if it is not trended in line with the new technology needs and the new occupational needs of the futures, our graduates who complete their graduations, masters, in even the higher degrees, to draft the new education policy and implement a new education policy, because if it is not trended in line with the new technology needs and the new occupational needs of the futures, our graduates who complete their graduations, masters, in even the higher degrees, they will not be in a position to get opportunity of working even within the state and also outside the state. BTR, the challenges are partly because of the topography, the scatteredness. It has a lot of the forest belt in the Bhutan borders, and now at the same time there are also the schools at the lower primary level, and also the comprehensive child care level, and they are going to there is a plan effort that they are integrated and made into a cluster, so that it reach out to the communities in the far and wide places, and education is made accessible. Sir, when it will be implemented in BTR? Now the draft stage is going on, and we are only the committee looking after providing a practicable this policy, considering the ground reality, and when we provide this the draft, we will also provide the manpower need, infrastructure need, and all that we will be providing, and it will be decided by the government, BTC government, at what
earliest point of time they would be able to implement. But hopefully by the next year they should be able to implement. ইয়াৰ পৰা কেনে ধৰণৰ আপোনালোকৰ আশা বা আচলতে BTRৰ নিজা এডুকেশ্যন পলিচি নাই ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰ যি এডুকেশ্যন পলিচি সেইটোৱে আছিলে কিন্তু দেখিছোঁ বিগত দিনবিলাকত যে বৰ্তমান চলি থকা যি এডুকেশ্যন পলিচি সেইটোত যথেষ্ট অসুবিধা আছে বহুতো সমস্যা আছে আৰু সেইকাৰণে আমি BTR অঞ্চলক লৈ যিহেতু এটা নিজা শাসকীয় গোট এটা হ'ল এই চৰকাৰৰ নেতৃত্বত আমি এডুকেশ্যন বিভাগটো অন্তত অসমৰ বা ভাৰতত বৰ্তমান চলি থকা সেই ছিষ্টেমতকৈ অলপ বেলেগকৈ পলিচি ল'ব পাৰোঁ নেকি এই কথাখিনি চিন্তা কৰি আমি আমাৰ BTR অঞ্চলত থকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠন লগতে শিক্ষাবিদসকল বুদ্ধিজীৱীসকলৰ পৰামৰ্শ আমি বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ পৰামৰ্শ লৈ আমি BTRত অলপ সুকীয়াকৈ এডুকেশ্যন পলিচি ল'ব পাৰোঁ নেকি যি পলিচিৰ জৰিয়তে অন্ততঃ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বৰ্তমান প্ৰচলিত শিক্ষা ব্যৱস্থাতকৈ উন্নত কৰিব পাৰে সেই বিষয়টো চিন্তা কৰি এই আজিৰ যি বৈঠক সেই বৈঠকখিনি আলোচনা কৰে আৰু এই বৈঠকত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতা আমাৰ বিভিন্ন শিক্ষাবিদসকল বুদ্ধিজীৱীসকল আহিছে তেখেতসকলে পৰামৰ্শ দিছে আৰু আমি আশা কৰোঁ তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এটা নতুন BTR এডুকেশ্যন পলিচি আমি গঠন কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত ল'ম বিশেষকৈ আন্তঃগাঁথনি বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু শিক্ষকৰ নাটনি প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় দিব এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ চৰকাৰ আগবাঢ়িব বিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি সমস্যাটো গোটেই অসমতে আছে আৰু সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে এইবাৰ যিখিনি স্কুল ঘৰ ভঙা চিঙা আছে এইবিলাকৰ মেৰামতি কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে বাউণ্ডাৰী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিবোৰ স্কুলত আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত সুচলৰ ব্যৱস্থা নাই তেনেকুৱাবিলাকত স্বাস্থ্যজনিত ব্যৱস্থাখিনি কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু সেইখিনিৰ উপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বাউণ্ডাৰী ৱাল দিয়াৰ ব্যৱস্থাখিনিও কৰা হৈছে আৰু সেইখিনি কৰি দিয়াৰ পিছত আমি অন্ততঃ স্কুল ঘৰৰ যিটো আন্তঃগাঁথনিখিনি অলপমান উন্নত কৰিব পাৰোঁ সেইখিনিৰ কাৰণে আমি শিক্ষা বিভাগৰ পুঁজিৰ বাদেও বৰ্তমান পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ যিখিনি পুঁজি সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি ব্যৱহাৰেই কৰিছোঁ আমাৰ BTR অঞ্চলতে সেইখিনি কৰিছোঁ তাৰপিছত সেইখিনি কৰাৰ পিছত আমাক আৰু এটা সমস্যা থাকিল সেইটো শিক্ষকসকলৰ অভাৱ এই বিষয়টোক আমি সকলো সময়তে নহয় কিন্তু কেতিয়াবা তেনে ভুলো হয় এইবাৰ হয়তো তেনেকুৱা কিবা হ'ব পাৰে আৰু ইয়াত হয়তো টেক্স বৃদ্ধিৰ কাৰণো হ'ব পাৰে যিহেতু যোৱা গোটেই বছৰটো আমাৰ কৰোণা আক্ৰান্ত হোৱাৰ কাৰণে প্ৰডাকশ্যন বন্ধ হ'ল আৰু প্ৰডাকশ্যন বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ যিখিনি বাজেট সেইখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে সেইটো টেক্স ৰেট বঢ়াই দিব লগা হ'ব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে হ'ব পাৰে আৰু যদি আমাৰ প্ৰডাকশ্যন ঠিকমতে চলে অফিচৰ কাম কাজ ঠিকমতে চলে যদিও একো বাধা বিঘিনি নহয় তেতিয়াহ'লে হয়তো বৰ্তমান যিটো মূল্য বৃদ্ধি এইটো ৰোধ হ'ব আৰু অন্ততঃ এটা স্থিতিস্থাপক তেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব আমি আশা কৰোঁ যে এইবাৰ কৰোণা নিচিনা তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা নাহক আৰু আমাৰ দেশৰ যি আইন শৃংখলা নৈমিত্তিক যি জীৱন ধাৰণ লগতে আমাৰ যিখিনি উৎপাদন সেইখিনি যাতে বিনা বাধাই সম্ভৱপৰ হ'ব পাৰে আৰু তেনেকুৱা হ'লে নিশ্চয় আমি অন্ততঃ যিখিনি মূল্য বৃদ্ধি সেইখিনি কিছু লাঘৱ হ'ব আৰু তেনেকুৱা অৱস্থা হ'লে অন্ততঃ আমি যিখিনি এতিয়া মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰকোপত আক্ৰান্ত হৈছোঁ তাৰ পৰা আমি ৰেহাই পাওঁ ছাৰ শেষ ৰাজনীতিৰ প্ৰশ্ন BTCত উপনিৰ্বাচনতো ধাৰাসায় হ'ল BPF এক প্ৰকাৰ নিশ্চিন্ন পথত হ'ল নেকি BPF কি ক'ব বৰ্তমান যিখিনি স্থিতি দেখা গৈছে BPFৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ পতন আৰম্ভণি হৈছিল যোৱাবাৰৰ কাউন্সিলৰ যিটো নিৰ্বাচন তেওঁলোক ইয়াৰ আগতে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল তাৰপিছত যোৱাবাৰ কাউন্সিল নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোক 17জন জিকিছিল তাৰপিছত 17জন জিকা স্বত্তেও বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ লগত চৰকাৰ গঠন নকৰিলে এনেতো মেজৰিটি তেওঁলোকেই আছিল
সেই হিচাপে তেওঁলোকক চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সুযোগ দিব লাগিছিল কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকক সুযোগ নিদিলে গভৰ্ণৰে তেওঁলোকক সুযোগ নিদিলে আৰু বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ লগত লগ নিদিলে তাৰপিছত যেনেকৈ তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বিজেপি আৰু ইউ পি পি চৰকাৰ গঠন কৰা হ'ল তাৰপিছত দেখা গ'ল যে তেওঁলোকৰ সদস্যখিনি নিজৰ পাৰ্টি এৰি বেলেগ পাৰ্টিলৈকে ঢাপলি মেলিছে তেওঁলোক 17জন আছে অৰিজিনেলি কিন্তু এতিয়া গৈ 9জনহে আছে বাকীখিনি পলাই আছে তাৰপিছত দ্বিতীয় তেওঁলোকৰ কিবাটো হ'ল আঘাতটো হ'ল যোৱা এছেম্বলি নিৰ্বাচনত এছেম্বলি নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে তেওঁলোকৰ 12জন বিধায়ক আছিল 3জন মন্ত্ৰী আছিল কিন্তু তথাপি বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন তেওঁলোক মাত্ৰ 5জনহে জিকিল 5জনে 4জনহে জিকিল